Hello everyone, Namaste. Welcome to another exciting episode of Rightcast. I'm your host Icha Pandey. Today we have an esteemed guest, Mr. Netra Prasad Koirala, Senior Business Development Manager, University Canada West. University Canada West is one of the leading universities in Canada known for its career-focused programs. Today we'll be talking about the scholarship, University Canada West, and about the Canada. So let's welcome Netra sir. Thank you. So welcome to Rightcast. Thank you, ma'am, for the wonderful program of the Rightcast in association with the Right Path and Career Counseling. Okay, sir. I would like to initiate our conversation asking you about the University Canada West itself. So, Canada West ko halka bhandinu, sir. Thank you, ma'am. Definitely, Canada West is the renowned university in the Nepal, and I love to say that Canada West is a synonym of the MBA for the Nepalese student, and one of the leading management institution, but the technology focused management institution. And we have the technology focused courses as well. And Canada West, exactly 5-star QS ranking, 5-star rated university. It's the third most popular university in Canada and the #1 university in British Columbia. And as per the location wise, Canada was very heart of this city, downtown Maraigo, jahaबाट चाहिँ स्टुडेन्टहरुले आफ्नो डिफरेन्ट थिंग्सको लागि ग्रोसरीको लागि हस्पिटलको लागि सबै ठाउँमा इजी एक्सेस पाउँछ त्यसैले युनिभर्सिटी क्यानाडा वेस्ट one of the best institution for the Nepali student, especially for the MBA project. Okay, sir. So, you MBA program बाहेक चाहिँ अरु कुन कोर्सहरु त पपुलर छ? Definitely, we have the undergraduate courses and the postgraduate courses. And so, undergraduate pani cha, postgraduate pani cha. Under the undergraduate, management, humanities, social science, RD, population, journalism related courses रहेको छ भने मास्टर्स मा हामीसँग MBA छ. MBA different 9 elective ग्रुपहरु छ यसले मेजर 3 स्पेशलाइजेसन ग्रुप रहेको छ. स्पेशलाइजेसन मा चाहिँ हामीले अहिले त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गरौँला. तर हामीसँग भएका अन्डरग्रेजुएट र पोस्टग्रेजुएट दुईटै प्रोसेसरहरु चाहिँ युनिभर्सिटी क्यानाडा वेस्टको छ पपुलर नै रहेछ नेपाली स्टुडेन्ट सँगसँगै साउथ इस्टर्न स्टुडेन्ट ग्रुप. Okay. So whenever we talk about going abroad, financial एकदम म्याटर गर्छ हैन स्टुडेन्ट्सहरुलाई. So Canada Westले चाहिँ कतिको स्कलरशिप प्रोवाइड गर्छ त इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट्सको लागि? डेफिनेटली युनिभर्सिटी क्यानाडा वेस्ट प्राउडली भन्छु कि इन भ्यान्कुवर सिटी in the British Columbia province, University Canada West established, and the growth history यदि तपाईले हेर्नुभयो भने UCW only one institution जसले highest amount of scholarship provided under the for undergraduate student लागि जो bachelor 4 years को कोर्सेसहरु छ undergraduate को लागि चाहिँ हामीसँग out of 20,000 fee structure मा 17,400 जो per year चाहिँ 4,500 international studentहरुलाई scholarship दिन्छ. यसको क्राइटेरिया पनि त्यति छैन जसले इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट एलिजिबल हुन्छ इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट मिट गर्छ उले चाहिँ 17,400 स्कलरशिप पाउँछ त्यो रिटर्नमा हुन्छ उसले मेन्टेन 2.6 जीपीए मेन्टेन गर्यो भने उले त्यो स्कलरशिप पाइरहन्छ भने फर द मास्टर्स को प्रोग्रामको लागि पनि हामीसँग $6,000 अफ स्कलरशिप जुन चाहिँ $3,000 पर इयर हुन आउँछ त्यो चाहिँ एलिजिबल क्यान्डिडेटले पाउँछ. सँगसँगै हामीले अहिले डिस्काउन्ट अफरहरु 5 to 7% भनौं न 5% डिस्काउन्ट चाहिँ हामी इफ स्टुडेन्टले 1 इयर को फी पेमेन्ट गर्यो भने उहाँहरुलाई इन्स्ट्यान्ट डिस्काउन्ट छ 5% डिस्काउन्ट चाहिँ हामी अहिले अफर गरिरहेका छौं इन्टरनेशनल स्टुडेन्टहरुलाई. सँगसँगै हामीसँग ब्रोशरी अवार्डहरु छ. सँगसँगै हामीसँग MBA कन्टिन्यू जो मास्टर्स पढिरहेको स्टुडेन्टहरु छ टर्म वाइज जसले राम्रो रिजल्ट ल्याउँछ उनीहरुलाई हामी एक्सेलेन्सी अवार्डहरु पनि प्रोवाइड गर्छौं. सो यो स्कलरशिप चाहिँ 2 वर्षकै लागि हुन्छ कि के हुन्छ? हजुर हामीले मैले अघि पनि भने पर इयर 3,000 मास्टर्स को लागि टोटलमा $6,000 सम्म पाउनुहुन्छ. त्यसैले त्यसको कन्डिसनहरु छ त्यो कन्डिसन चाहिँ अप्लाई हुन्छ. त्यसैगरी ब्याचलर को जो स्टुडेन्टहरु हुन्छ 4 इयर्स ब्याचलर भएर उहाँहरुलाई 17,400 फर 4 इयर्स 4 वर्षको लागि हुन्छ. यदि हामीले इयर वाइज क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने 4,500 पर इयर चाहिँ स्टुडेन्टले स्कलरशिप पाउँछ. ओके. सो अब कुरा गरौँ रिसेन्ट चेन्जेसको बारेमा. क्यानाडाको चाहिँ अहिले रिसेन्ट चेन्जेस के छ सर जुन स्टुडेन्टले थाहा पाउनु पर्ने छ? यो नोभेम्बर 2024 को नोभेम्बर पछाडी अहिले चेन्जेस भएको छ. प्रिभियसले चाहिँ इन्टरनेशनल स्टुडेन्टहरु अन्डर ग्रेजुएट कोर्समा जाने र चाहिँ तपाईको पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जाने स्टुडेन्टहरुको लागि चाहिँ प्रोभिजन्स नोमिनी एटेस्टेसन लेटर जुन थियो प्रोभिजन्स एटेस्टेसन लेटर
त्यो चाहिँ रिक्वायर्ड थियो र तर मास्टर्स पिएचडी रिसर्च प्रोग्राममा जानेहरूलाई चाहिँ पर्दैन थियो र सम अफ द हेल्थ कोर्स एन्ड द एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट। तर अहिले पछिल्लो आवरमा चाहिँ क्यानाडाले मास्टर्स पिएचडी रिसर्चमा जाने स्टुडेन्टहरूको लागि पनि पाल चाहिँ कम्पलसरी गरेछ, त्यो एउटा चेन्जेस गरेछ। दोस्रो क्यानाडा हाम्रो कति विद्यार्थीहरूको कन्सेप्टमा यहाँबाट चाहिँ एउटा कोर्समा जाने, उहाँ गएपछि चाहिँ म अब अर्को कोर्स पढ्छु भन्ने कन्सेप्टबाट पनि हाम्रो विद्यार्थी भाइ पनि अप्लाई गर्नुहुन्छ। बट आफ्टर दि नोभेम्बर 1 देखि चाहिँ यो चाहिँ गर्न पाउँदैन अब विद्यार्थीहरूले। डिएलआई हामी कलेजलाई हामी त्यहाँ चाहिँ क्यानाडाले डिएलआई चेन्ज भन्छ, डिएलआई चेन्ज गर्न चाहिँ अब पाउँदैन। नपाउँदै नपाउने हो र भन्दा पाउन चाहिँ पाउँछ इफ स्टुडेन्ट विलिङ टु चेन्ज दियर डिएलआई बिफोर कम्प्लिसन अफ दियर कोर्स। उहाँहरूले चाहिँ फेरि एज अ फ्रेसर स्टुडेन्टको जस्तो गरेर भिजा अप्लाई गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ क्वाइट अब उहाँहरूको लागि के थाहा फेरि भिजा नआउन पनि सक्छ। त्यसैले त्यो रिस्क लिनुभन्दा पहिले नै जानुभन्दा अगाडि नै स्टुडेन्टहरूलाई आफ्नो कोर्स के पढ्ने त्यसको बारेमा रिसर्च गरेर गाइडेन्स लिएर मात्र अप्लाई गरिदिनु होला, जसले गर्दाखेरि उहाँ गएर फेरि चेन्ज गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि प्रब्लम हुन्छ। सो म चाहिँ कहिले पनि अब स्टुडेन्टहरूलाई यो चाहिँ अहिले रिसेन्टली चेन्ज भएको कुराहरू, भिजाको पोलिसीहरू चेन्ज भएका छन्, केही कुराहरू फाइनेन्सियल सिचुएसनहरू, स्टेटमेन्टहरू सहितको टिडिएस सहितको डकुमेन्टहरूको कुराहरू चेन्जेस भएको छ। सँगसँगै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ हामीले अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कोर्स रिलिभेन्ट कोर्सेसहरूमा अप्लाई गर्यो भने चाहिँ स्टुडेन्टहरूले भिजा पाउँछ। नाउ डेज बिचमा केही समय भिजा डेफिनेटली डाउनफल नै भयो, बट हामी यो मार्च लागेपछि चाहिँ हामीले पोजिटिभ भिजा सिनारियो देखिरहेको छौँ, किनकि भिजा पनि चाँडै डिसिजन दिने। मैले सुने अनुसार मैले मेरै युनिभर्सिटीमा ब्याचुलरको भिजा अस्ति 5 डेज कति 6 डेजमा पनि ग्रान्ट गरेको छ। नट फर अल, सबैको लागि होइन, केही भिजाहरू त्यसरी पनि हामी भनेको त्यो पोजिटिभ सिनारियो। अबको केही समय पछाडि क्यानाडा फेरि नेपाली स्टुडेन्टहरूको लागि पोजिटिभ डेस्टिनेसन हुन्छ। ओके सर, अब कुरा गरौँ एन्ट्री रिक्वायरमेन्ट्सको होइन। स्टुडेन्टहरू लाइक अलमलमा हुनुहुन्छ कि लाइक मेरो जिपी कति हुन पर्ला, एडमिसन प्रोसेसमा के डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ मेजर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्यानाडाको लागि होइन, भिजा सक्सेस रेटको लागि सिनारियो चाहिँ के छ भन्ने कुरा नि छ नि त, यसको बारेमा हल्का भनिदिनुहोस् न उहाँलाई एन्ट्री रिक्वायरमेन्ट्सको लागि। थ्याङ्क यू। अन एन एभरेज कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँको डिप्लोमा लेभलको लागि चाहिँ 55% एन्ड अबभ चाहिने, ब्याचुलरको लागि 60% एन्ड अबभ चाहिने, मास्टर्सको लागि 70% एन्ड अबभ चाहिने भने ल्याङ्ग्वेज रिक्वायरमेन्ट आइएल्स गर्नुहुन्छ भने 6.5 नो माइनस देन 6, पिटी गर्नु छ भने 61 नट लेस देन 60 यो रिक्वायरमेन्ट। तर अब इफ स्पेसली फर युसिडब्ल्यू युनिभर्सिटी क्यानाडा वेस्टको बारेमा तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने त्यहाँ हाम्रो चाहिँ के छ भने अन्डर ग्रेजुएट लेभल अफ एजुकेसन जाने जो ब्याचुलर जाने स्टुडेन्टहरू हुन्छ उहाँहरूको लागि यहाँ उहाँहरूको +2 चाहिँ 2.6 जिपिए हुनुपर्ने छ भने आइएल्स चाहिँ 6.5 नो माइनस देन 6। त्यस्तै गरी पिटी गर्ने स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने 61 नट लेस देन 60 र कोही टफल गर्ने स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि चाहिँ 88 नो माइनस देन 20 छ, जो चाहिँ हाम्रो इन्ट्री रिक्वायरमेन्ट छ, एकदम स्ट्रिक्ट छ त्यसमा। यो चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीको मात्र नभएर यो चाहिँ हाई कमिसनको रिक्वायरमेन्ट पनि हो ल्याङ्ग्वेजमा, बिकज दे आर भेरी स्ट्रिक्ट अन द पार्ट अफ द ल्याङ्ग्वेज। भने मास्टर्सको लागि चाहिँ एकाडेमिक रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ यदि हामीले कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ ह्याभिङ 70%, यदि ग्रेड वाइज छ भने B+ ग्रेड भएको, कोही कोही फरेन एफिलिएटेड डिग्रीको कोर्सेसहरू पढ्नु भएको छ उनीहरू अप्पर सेकेन्ड क्लास, सँगसँगै पर्सेन्टेज बेसको यदि रिजल्ट छ भने 70% चाहिँ उहाँहरूको हुनुपर्छ एकाडेमिक वाइज फर डाइरेक्ट मास्टर्सको लागि। भने ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो लाइक सेम अन्डर ग्रेजुएट लेभल अफ 6.56 इन आइएल्स, 61 नट लेस देन 60 इन पिटी र 88 नो माइनस देन 20। तर हामीलाई के चाहिँदैन भने जिआरई जिम्याट चाहिँ रिक्वायर छैन। म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले जिआरई जिम्याट गर्नु पर्दैन मास्टर्सको लागि। मेनी अदर युनिभर्सिटी चाहिँ उहाँहरूले जिआरई जिम्याट खोज्नुहुन्छ भने हामीले खोज्दैनौँ। र फ्रेसर स्टुडेन्ट क्यान अप्लाई हाम्रो स्टुडेन्टहरू चाहिँ फ्रेसर स्टुडेन्ट पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। केही युनिभर्सिटीहरू चाहिँ ह्याभिङ 2 इयर्स 3 इयर्सको वर्क एक्सपिरियन्स माग्नुहुन्छ डाइरेक्ट मास्टर्सको लागि, तर हाम्रो युनिभर्सिटीको लागि चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट छैन। फ्रेसर स्टुडेन्ट क्यान अप्लाई ह्याभिङ दि 6.5 नो माइनस देन 6। त्यसै गरी जिआरई जिम्याट नभए पनि तपाईँहरूले अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। भनिदिइहालौँ यही एप्लिकेसन फी पनि हामीले लिँदैनौँ स्टुडेन्टहरूबाट। सो मैले यसो जोड्न चाहेँ यहाँलाई, अब अहिले त डुओलिङ्गो पनि धेरै गर्ने स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ नि त, सो क्यानाडाले चाहिँ डुओलिङ्गो लिँदैन? डेफिनेटली डुओलिङ्गो चाहिँ कोभिडको बेलामा चाहिँ क्यानेडियन हाई कमिसनले एक्सेप्ट गरेको थियो।
जतिखेर चाहिँ स्टुडेन्टहरू फिजिकली इक्जाम दिन गाह्रो भइरहेको तर बिकज अफ समथिङ अब के इरर भयो नाउ क्यानेडियन इन्स्टिट्युसन दे आर एक्सेप्टिङ द डुओलिङ्गो फर एडमिसन पर्पज ओके एडमिसन पर्पजको लागि चाहिँ एक्सेप्ट गर्न पायो इफ दे हेभ ओभरअल भनेको कन्डिसनल अफर लेटर कन्डिसनल अफर लेटर यसरी पनि नभन्छौँ कन्डिसनल अफर पनि होइन हामी फुल अफरै दिन्छौँ स्टुडेन्टहरूलाई ओके ह्याभिङ द डुओलिङ्गो रिजल्टबाट चाहिँ हामी फुल अफरै दिन्छौँ यदि 115 नट लेस देन 100 इज ब्यान्ड छ भने तर डुओलिङ्गो चाहिँ आइआरसिसीले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन भनेको भिजा पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ डुओलिङ्गो उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्दैन त्यसले गर्दा फेरि अफर लिन चाहिँ पाउनुभयो एडमिसन गर्न चाहिँ पाउनुभयो फी पनि पे गर्न पाउनुहुन्छ तर भिजा पर्सपेक्टिभमा त फेरि पिटी र आइएल्स एट फर्मै आइपुग्नुपर्छ ओके त्यसले गर्दाखेरि डुओलिङ्गो एडमिसन पर्पजको लागि मात्र युज भयो भनेर उहाँहरूलाई क्लियरली भन्न पाइन्छ हजुर डुओलिङ्गो एक्सेप्सन राम्रो मार्क्स ल्याउनु भएको छ भने एक्सेप्ट चाहिँ भएन मतलब युनिभर्सिटीलाई भयो तर भिजा प्रोसेसको लागि चाहिँ भएन भन्नुभयो यहाँले है So, sir, now I would like to know about the 3 reasons for choosing University Canada West. Thank you. Definitely, UCW is a unique university. And many more students know about the University Canada West. Why the unique one? The first thing, international student choosing for UCW is low fee structure. The second thing is high amount of scholarship. We have the flexible intake. We have 4 multiple intake, so that student will get the easy access from deferred access from one to another intake. So, हामीसँग चाहिँ एकदमै low fee structure हाम्रो major unique point हो. त्यसैगरी हामीसँग amount of scholarship छ भने flexible intake हामीसँग 4 वटा इन्टेकहरू छ. त्यो चाहिँ हाम्रो unique selling price हो. सँगसँगै कोर्स वाइज हेर्नुभयो भने म्यानेजमेन्ट तर टेक्नोलोजी फोकस जस्तो डिजिटल मार्केटिङ artificial intelligence in the machine learning, supply chain management, business analytics. It's just a unique courses. University Canada is popular among the Nepalese student as well as the other student. All right. So, being a senior business development manager, I was like, what skill sets is student miss out or what are the things they are doing wrong? So, okay. Thank you. You भाइ बहिनी सबैजनाले प्यारेन्ट्सले सबैले बुझ्नै पर्ने क्वेसन हो यसको आन्सर एज पर माई एक्सपिरियन्स यो राइट पनि नहुन पनि सक्छ राइट तर मेरो थटमा चाहिँ के हो भने स्टुडेन्टले जहिले पनि जानुभन्दा अगाडि तपाईहरुले त्यो युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट गरिसकेको स्टुडेन्टहरु कतिको चाहिँ कतिको चाहिँ भनौं न जब प्लेसमेन्टहरुमा सुरक्षित छ त्यो एउटा रिसर्च गर्नुस् युनिभर्सिटी एक्रिडिटेड छ कि छैन त्यो रिसर्च गर्नुस् जानुभन्दा अगाडि तपाई आफै रिसर्च गरेर जानुस् युनिभर्सिटीको फी स्ट्रक्चरहरु तपाई पे गर्न सक्नुहुन्छ कि छैन तपाईको फ्यामिलीले भोलि सपोर्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यहाँ जानु मात्र ठुलो कुरा रहदैन गर त्यसलाई कम्प्लिसन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो कुरा रिसर्च गरेर जानुस् जानुभन्दा अगाडि त्यहाँको चाहिने क्यानेडियन मार्केटलाई चाहिने एउटा सस्टेन हुन पकेट मनी मेन्टेन गर्न जुन क्यानेडियन गभर्नमेन्टले अलो गरेको 24 आवर्स छ त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिने सिपर स्किल के स्किल चाहिन्छ त त्यो स्किल यही सिकेर जानुस् भन्न चाहन्छु सर क्यानाडा भन्ने बित्तिकै चिसो जाडो छ भन्ने पनि हुन्छ कतिजना स्टुडेन्टको माइन्डसेटमा सो भ्यान्कुभर कस्तो सिटी हो लोकेसनको बारेमा हल्का भनिदिनुस् न हाम्रो स्टुडेन्टलाई ओहो यो कुरा चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरुमा यो सेट भएको नेगेटिभ माइन्डसेट हो डेफिनेटली क्यानाडा सिचुएटेड इन द नर्दर्न टेरिटोरी अफ चिसो बढी नै हुने भइहाल्यो बट if we are talking about the regarding the Vancouver city है यदि जाने हो भने Vancouver city climate friendly city हो अब जसको टेम्परेचर कहिलेकाहीँ समरमा 44 डिग्री पुग्छ भने अब त्यसलाई कसरी चिसो भन्ने हजुर हैन सो त्यो चाहिँ त्यति धेरै जाडो छ त्यहाँ हुँदैन लाइक काठमाडौँ पोखरा जस्तो सिटी हो Vancouver त्यहाँको क्लाइमेटमा पानी परिरहने ग्रीनरी त्यस्तो धेरै चिसो चाहिँ Vancouverमा छ हुँदैन समरमा हाम्रो भाइ बहिनीहरुलाई तपाईहरुले फलो गरियो भने मजाले उहाँहरु टी-शर्ट हाफप्यान्ट चप्पल लगाएर हिँडेको देखिन्छ यस डेफिनेटली विन्टर 2-3 मन्थ सो जनवरी डिसेम्बरको बिगिनिङबाट फेब्रुअरीको वेक इन्डसम्म अलिकति बढी जाडो हुन्छ बट इज डज नट लुक लाइक कि त्यो एकदमै धेरै जाडो हुने चाहिँ छैन यहाँ ठिकको टेम्परेचरहरु छ यस डेफिनेटली अहिले क्यानाडाको नर्दर्न टेरिटोरीहरु अब क्यालगरीतिर सस्काचेवनतिरहरु गयो भने त अलिकति चिसो नै हुन्छ भाइलाई तर स्पेशली यदि भ्यान्कुभरको कुरा भने भ्यान्कुभर
क्यानाडामा भएको सबै सिटीहरूको भन्दा क्लाइमेट फ्रेन्डली सिटी हो, यो चाहिँ टुरिज्म हो। सो त्यो चाहिँ भ्यान्कुभरमा जाने स्टुडेन्टहरू पाउँदैन। Sir, thanks for the insightful conversation. But before we wrap up, I would like to ask you the last question. Any one piece of advice to our students who are planning to go to Canada in this coming intake? Thank you. Dear student, parents and the guardian, है तपाईहरु आफ्नो भाइ बहिनी बाल बच्चालाई क्यानाडा पठाउन चाहदै हुनुहुन्छ र विद्यार्थी भाइ बहिनी तपाईहरु क्यानाडाको लागि प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ, डु नट कम्प्रोमाइज अन द पार्ट अफ द ल्याङ्ग्वेज। ल्याङ्ग्वेजमा कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरेर भिजा अप्लाई नगर्नुहोस्। फाइनान्शियल गाइडलाइन्स, राइट पाथ करियर काउन्सिलिङको स्टाफले तपाईलाई सजेस्ट गरेको बेसमा बसेर प्रिपरेसन गर्नुहोस्। हामी युनिभर्सिटी क्यानाडा वेस्ट जुलाई इन्टेक अन्डर ग्रेजुएट र पोस्ट ग्रेजुएट दुईटै कोर्सको लागि एप्लिकेसन ओपन भइसकेको छ। एप्लिकेसन फी वेब छ। तपाईहरुले राइट पाथ काठमाडौँमा मात्र छैन, देशका विभिन्न सिटिजहरुमा रहेको छ। तपाईलाई आफूलाई नजिक पर्ने सिटीको राइट पाथको अफिसमा गएर तपाईले आफ्नो करियर फोकस कोर्सको लागि UCW चुज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु डाइरेक्टली अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। राइट पाथ ट्रस्टी ब्रान्ड अनि हामीसँग को डाइरेक्ट सहकार्यमा काम गर्नुहुन्छ उहाँले। सो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरु रिसर्च चाहिँ गर्नुहोस् योरसेल्फ अबाउट द युनिभर्सिटी। हामीले भनेका कुराहरु कति सत्य छन् त्यो पनि एकचोटि तपाईले रिसर्च गर्न जानुभयो भने बेटर हुन्छ। थ्यांक यू। Thank you so much, sir, for sharing the insights about the University of Canada West. It was great talking to you. Thank you, ma'am.